दोस्तों प्रोग्राम अज की गल लैके एक बार फिर थोड़ी सेवा च हाज़र हाँ। मैं अरविंदर सिंह भट्टी। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम च असी केंद्र सरकार दीयां नवीं नीतियां, उन्होंने नवे प्रोग्राम, क्योंकि साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े गतिशील प्रधानमंत्री ने, उन्होंने दीयां नवीं नीतियां बारे असी चर्चा करते हैं इस प्रोग्राम च। पर अज असी उन्होंने नीतियां तो हट के उस गल ते चर्चा करांगे जिहड़ी पिछले 3 दिनों च चर्चा का विषय बनया होया। मेरी कहने की मुराद है ब्रिक्स सम्मेलन तो। जिवें कि तुहानूं पता है कि 22, 23 ते 24 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग च होया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो होया ਜਾਂ ब्रिक्स की है, ये सारिया गल्लां ते अज असी चर्चा करांगे। ते असी इस प्रोग्राम का टाइटल भी बड़ा दिलचस्प रखा है। टाइटल है जी PM मोदी एट द रेट ऑफ ब्रिक्स। सो इस प्रोग्राम च चर्चा च भाग लैण लई मेरे को 2 माहर मेहमान बैठे ने। मैं तुहाडा तारुख उन्हां नाल करवा दियां। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ढिल्लों, ये साबका वाइस चांसलर ने गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा दे। इस तो इलावा ढिल्लों साहब अमृतसर के खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल भी रह चुके हैं तो नैशनल लोक अदालत अमृतसर के परमानेंट मैंबर भी ने। ढिल्लों साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। मेरे दूजे मेहमान बैठे हैं जी डॉक्टर सोनिया चावला, ये असिस्टेंट प्रोफैसर ने डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट NIT जलंधर के। मैडम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इन्हां नाल असीं करांगे, पर उस तो पहला साडे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना ने ब्रिक्स सम्मेलन दौरान जो अपना भाषण दिता है, बड़ी चर्चा हुई है सारे विश्व विच उहदी। आओ उहदियां कुछ झलकां देखते हैं। आई नीड वाटर। सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और UAE का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल
बन सकता है। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਈ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀ, ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇਸ਼ ਹੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 16 ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਸੈਚ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਫਿਰ 5 ਦੇਸ਼ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਚ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਆਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿੱਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਅਲਾਈਨਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਵਰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਿਕ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜੇਮਸ ਓ ਨੀਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਨਵ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ UNO ਦੀ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ,
42% ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ 5 ਕੰਟਰੀ ਸੀ? 5 ਕੰਟਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 6 ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। GDP ਪਹਿਲਾਂ 23% ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ GDP ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ BRICS 31.5% ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ GDP ਇਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ, ਰਦਰ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ 30%। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 15ਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਤਵਾਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 5 + 6 11 ਹੋ ਗਏ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 11 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ G20 ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ 55 ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 23 ਕੰਟਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਚੰਦਰਯਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮਰਜਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਦੈਨ ਅਦਰ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 55 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧੇ, ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ IT ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਜੈਂਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਐਕਸੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬ੍ਰਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਕ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਜ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ 5 ਜਾਂ 6 ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਿਪਟ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ ਤੇ UAE ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, BRI ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 11 ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। 23 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ, ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫॉर ਆਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਫॉर ਆਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 5 + 6 11 ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 23 ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ 23 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ
55 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ G20 ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣੇਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਇਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ WHO ਸੀ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ UNO ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 23 ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਗੇਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ? देखो, ये सोच रहे हैं, जिवें देखो यूरो कंट्रीज हैं, उन्हां दा कॉमन करेंसी है। हाँ जी, कॉमन करेंसी बनाने का फायदा भी है। हुण देखो वर्ल्ड लैवल ते डिबेट चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि जदों हुण रशिया यूक्रेन वॉर होई, उन्हां दा ट्रेड ब्लॉक करन दी कोशिश कीती ते फिर इंडिया ने ते वेस्ट्रो अकाउंट्स सानू ओपन करने पए इंडिया विच तां कि असीं ऑयल दा इंपोर्ट कर सकीए, पेमेंट्स स्टॉप ना होण। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਵਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਉਹਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਰੰਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਵਿਸ਼ਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕਾ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।